Hi friends, we are at Port Muziris, a tribute hotel. It's a hotel brand of Marriott chain, and we are very delighted to have a chef with us. Hi chef, please introduce yourself. Myself is Ashok Eapen. I take care of the culinary operations for the Port Muziris as well as the hotel is next by. Both the hotels come under the Marriott brands. Basically, this is a new brand for Marriott. We have already hardly 35 hotels in the whole world of Marriott, distributed portfolio, and we are the first hotel in South Asia to be opened here. It's been a year and a half, getting a year and a half, opened last May. So this is more of a boutique sort of a concept of the hotel, and it's really a Kerala-oriented structure. If you can see the structure behind, it's more of a Kerala traditional structure, basically with all the elements of Kerala included in it. The cuisine we serve is mostly focus on the typical Kerala cuisine, with some influence of the other countries which have been integrated with Kerala. So you can see a bit of a change in the cuisine when you see the menu, also a bit of an influence of the other countries as also there. But we prominently focus on the typical local Kerala cuisine. We say your Kerala starts here because a person or a traveler who just reaches the airport, this is the first break for them into Kerala. So their Kerala starts here. So we say your Kerala starts here. So the hotel is very beautifully artistically decorated. You can see inside the paintings and the artifacts. It's very cleanly designed for a traveler to enjoy the real Kerala architecture and the paintings, and the way it is been there. It's like you can feel the Kerala in each corner of the hotel. So very delighted to be here with chef, and very excited to experience the cuisine and the hospitality right here at Marriott. So please come with us. Could you please explain what we have here? Chai pidi means an evening tea. Local Traditional local mix in the chai and local homemade savory sachapam mixture, cherry murka. Nice. This is mud pottery. Taste tea varieties of varieties of tea. Same tea different tea varieties. Coffee single estate coffee, basically blend single estate berry coffee. So all these blends are made especially for you? So a few blends which is done only for Marriott. Only for Port Muziris. This Port Muziris. Oh, only for this. We have also other brands. I can show you that as well. Okay. So chef, tell me something about Leela's Kitchen. Leela's Kitchen is a signature restaurant. Basically, we serve most of the meals in Leela's Kitchen. We have a beautiful breakfast buffet. Then lunch is like a set meal. It's mini thali like sadhya available. But we curate a small mini meal where it has elements of sadhya. Veg or non-veg. Oh, wonderful, wonderful. Dinner we mostly serve a la carte. Okay. We do a lot of promotions in terms like a weekly, 2 weekly, bi-weekly promotions and particular cuisine in depth dish. Right now, this week we are doing a toddy shop festival. Right from Trivandrum to almost like Thrissur. A toddy shop on the dish. Leela's Kitchen, the concept basically Leela is a myth which we have created. Like it's a story of a little girl who has spent her childhood in Kerala. And she got married and got to UK. So her memories are around Kerala. So what she sees when she comes back to India,
elder age, like when she want to, what she perceives, or What she sees, yeah. that has been, you can see around, like what she has. So that the entire hotel is built upon that. On that story. Oh, wonderful story. Yeah, so Leela's kitchen. Leela is the name of the girl, Okay. and what our grandman used to cook and what you see in that. So it's authentic Kerala cuisine. We mostly focus on Kerala cuisine, but we do have a Western style approach. because we have a lot of travelers who come from outside also. We try to give them a Kerala meal, but since they like do have something Western yes, also, yes, we have a mix of both. Very nice. Thank you, chef. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷെഫ് അശോക്, ട്രിബ്യൂട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഹോട്ടൽ നിയർ എയർപോർട്ട്. ഒരു ഡിഷ് ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്താണ് ഇന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബീഫ് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്, ടെൻഡർലോയിൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. അപ്പം വെച്ച് ടെൻഡർലോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്രേസ് ടെൻഡർലോയിൻ കുറച്ച് കളർഫുൾ വെജിറ്റബിളും ഒന്ന് ബ്രേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഒലിവ്സും കുറച്ച് പിക്കിൾ ചില്ലീസ് ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ബ്രേസ് ടെൻഡർലോയിൻ വിത്ത് ഒലിവ്സ് ആൻഡ് പിക്കിൾ ചില്ലീസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. ഒരു വെസ്റ്റേൺ ആണ്, അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കേരള ടച്ചിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാന്താരി മുളക്, നമ്മുടെ ബേർഡ് ഐ ചില്ലി പിക്കിൾ ചെയ്തതാണ്, അതും കൂടി വേണം. സോ നമ്മുടെ ബീഫ് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആസ് എ നമുക്ക് കുറച്ച് മാരിനേഷന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബിറ്റ് ഓഫ് ഗാർലിക്. ഗാർലിക് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇടാം, കാരണം ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്ന ഗാർലിക്കിൽ നിന്നാണ്. നീഡ് ടു പുട്ട് ബിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്ട്. നമുക്ക് സോൾട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സീസൺ ചെയ്യാം. കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ചില്ലീസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത്രയും സ്പൈസി ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് നമ്മുടെ ഓയിൽ നല്ല ജെൻ്റലി എല്ലായിടത്തും കവറാകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് മസ്റ്റേർഡാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ജെൻറ്റിൽ മസ്റ്റേർഡാണ്, എല്ലാവർക്കും മസ്റ്റേർഡിൻ്റെ ഓവർ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അപ്പം ലൈറ്റായിട്ട് എല്ലായിടവും മസ്റ്റേർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. മിക്സ് കൊടുക്കുക. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഹാവ് ദിസ് ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1 hour നമുക്ക് ഇത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം, ഒരു ബാഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗച്ചിൻ്റെ അകത്താക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും, തിൻ സ്ലൈസ് ആയതുകൊണ്ട് മാരിനേഷൻ എളുപ്പമായിട്ട് പോകും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബ്രേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. സെയിം ഫ്ലേവേർഡ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് അനിയൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ. അടുത്ത കുറച്ച് ഗാർലിക്ക്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗാർലിക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അധികം വേണമെന്നില്ല, കാരണം ടു മച്ച് ഓഫ് ഗാർലിക് ആയിട്ട് വരും. ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് സോട്ടേ ആവണം. അധികം ബ്രൗൺ ആക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി, അധികം ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പനിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഐ ഹാവ് സ്ലൈസ് ക്യാരറ്റ്, മഷ്റൂം ഉണ്ട്. മഷ്റൂമിൻ്റെ വാട്ടറും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവാനായിട്ട്. അനിയനും ബെൽ പെപ്പർ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായി മാറും. നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഒരു സീറിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും മീറ്റിന്. ബീഫ് ജസ്റ്റ് ഡൺ, നമുക്കധികം ഡ്രൈ ആക്കണ്ട, കാരണം ബ്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അത് കുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് സീറി എടുത്തോളൂ ഞാൻ, ആ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറാനായിട്ട്. ആ ജ്യൂസെല്ലാം തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണം. യു കൻ സീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫുള്ളി ഡൺ, ഹാർഡ്ലി ഒന്ന് ഒരു 2 minutes ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡും ആക്കിയെടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് എനിക്കിത് ആഡ് ചെയ്യണം.
ഇത് ജ്യൂസൊന്നും ഞാൻ കളയുന്നില്ല, അതേപോലെ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സോസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് മീറ്റ് ജ്യൂ ആണ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയെടുത്ത മീറ്റ് സോസാണ്. ഇത് 4 സ്പൂണോളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബാർബിക്യൂ സോസ്. ബാർബിക്യൂ സോസ് നെസസിറ്റി അല്ല, ടു ഗീവ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ ടു ഇറ്റ് ഐ എം ആഡിങ് എ ബാർബിക്യൂ സോസ്. ഇതൊരു വലിയ സോസി ആയിട്ടൊരു ഡിഷല്ല, എന്നാൽ അധികം ഡ്രൈ ആകാൻ പാടില്ല. ഈ മീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആ ജ്യൂസ് ആയി തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സീസണിങ് ആഡ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ആ ബീഫിൻ്റെയും ആ ബാർബിക്യൂ സോസിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടെ സ്മെല്ല് നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വ്യൂവേഴ്സ് ഇപ്പം ശരിക്കും നോക്കാം, യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ലൈക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് ബീഫ് കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇതിൽ വരണം. അപ്പം ഇതൊരു വെസ്റ്റേൺ ഡിഷായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് റോസ്മേരി ആഡ് ചെയ്യാണ്. റോസ്മേരിയാണ് സാറിന് ബീഫിന് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹേർബ്. ചിക്കനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സാറിന് നോർമലി പീപ്പിൾ ആഡ് തൈം, ബിറ്റ് ഓഫ് ചോപ്പ് പാഴ്സ്ലി ഓൾസോ. സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ചില്ലീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് പിക്കിൾ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പിക്കിൾ ചെയ്ത ചില്ലിയാണ്. ഇപ്പോൾ മെക്സിക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ പീപ്പിൾ ആഡ് മോർ ഓഫ് ഹാലപ്പിനോസ് ആൻഡ് ഹാബർനോസ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഒരു 8-10 ചില്ലി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതലാകുമ്പം വല്ലാതെ സ്പൈസി ആവും. ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പെപ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ബെൽ പെപ്പേഴ്സാണ് യെല്ലോ, കുറച്ച് റെഡ്, കുറച്ച് പെപ്പേഴ്സ് എല്ലാ കളറിലും ആഡ് ചെയ്യാണ്. കുറച്ചും കൂടെ ജ്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഗ്ലേസ് നിൽക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഒലിവ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഒലിവ്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബോത്ത് വി ഹാവ്. ഇറ്റ് ജനറസ് ഓൺ ഒലിവ്സ്. വി ക്യാൻ സീ ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അത് കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ റബ്ബറി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് ഓൾ ദാറ്റ് മോയ്സ്ചർ.